بزرگان دین، نوجوانان، عزیز بچوں، ہر قسم کی بڑائی، کبریائی، حمد و تعریف اللہ رب العالمین کے لیے ہے، جس نے ہمیں اور آپ کو پیدا کیا۔ بعدہ کروڑوں درود و سلام کے نذرانے پیش ہوں تمام انبیاء اور رسولوں کی مقدس و پاکیزہ جماعت پر، خصوصاً آخری نبی، ساقی کوثر، شافع رود محشر، انبیاء کے سردار، مدینہ کے تاجدار، مومنوں کے دل کی بہار، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اطہر پر اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد۔ محترم سامعین و حاضرین، آج کے اس خطبہ جمعہ میں جو عنوان آپ کے سامنے لے کر کے حاضر ہوا ہوں، وہ عنوان ہے کہ ہم نفع بخش مسلمان کیسے بنے۔ ہم نفع بخش مسلمان کیسے بنے؟ یوں تو ہمیں معلوم ہے کہ جس دین سے اللہ رب العالمین نے ہمیں مالا مال کیا وہ دین فطرت ہے، جس کے اندر پوری انسانیت کی فلاح و بہبود اور کامیابی و کامرانی کا راز مضمر ہے۔ یہ وہ دین ہے جس نے تمام انسانوں کو پیار و محبت کا درس دیا، اخوت و بھائی چارگی کی فضا کو ہموار کیا، امن و شانتی کا پیغام دیا، امن و شانتی کی اپیل کی، اسی طرح سے ضرورت مندوں کی ضرورت پورا کرنے کا حکم دیا، اور ساتھ ہی ساتھ ایک دوسرے کے دکھ تکلیف میں کام آنے کی ترغیب دلائی۔ یہ وہ دین ہے جس نے خدمت انسانیت کو بہترین اخلاق قرار دیا اور ایک عظیم عبادت قرار دیا۔ انہی اخلاق میں سے ایک اخلاق یہ بھی ہے کہ ہم تمام انسانیت کے لیے نفع بخش بنے، یہاں تک کہ ہم جانوروں کے لیے بھی نفع بخش بنے۔ یہ تعلیم ہمیں اسلام دیتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے نبوت و رسالت کے مقصد کے بارے میں پوچھا گیا۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اخلاق کی طرف اشارہ کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، بُعِثْتُ لِأُتَمِّمَ مَكَارِمَ الْأَخْلَاقِ، مجھے اللہ رب العالمین نے جو نبی اور رسول بنا کر کے بھیجا ہے، اس کا مقصد یہی ہے کہ میں لوگوں کے سامنے اچھے اخلاق پیش کروں، عمدہ اخلاق اور اخلاق حسنہ پیش کروں۔ اسی وجہ سے اللہ رب العالمین نے میرے سر پہ نبوت و رسالت کا تاج رکھا ہے۔ نبوت و رسالت کا تاج صرف اس وجہ سے اللہ رب العالمین نے رکھا ہے کہ میں لوگوں کے سامنے اچھے اخلاق کا مظاہرہ کروں، اخلاق حسنہ کو عام کروں، اچھے اخلاق کو پیش کروں۔ اور اسی طرح سے اسی انسانیت کو اللہ رب العالمین نے اسی انسانیت کی خدمت کو عظیم عبادت قرار دیا۔ اس وجہ سے ہم مسلمانوں کو چاہیے کہ ایک دوسرے سے پیار و محبت کریں، الفت و مودت کریں، اور ساتھ ہی ساتھ اخوت و بھائی چارگی کی جو فضا ہے اسے ہم مقدر نہ کریں، امن و شانتی کو بھنگ نہ کریں، ایک دوسرے کے ساتھ مل کر کے رہیں، حاجت مندوں کی حاجت کو، ضرورت مندوں کی ضرورت کو ہم اور آپ پوری کرتے چلیں، اور ساتھ ہی ساتھ ہم معاشرے کے لیے نمونہ اور آئیڈیل بنیں، ہم اپنی ذات سے لوگوں کو فائدہ پہنچائیں، ہم اپنی ذات سے تمام انسانیت کو فائدہ پہنچائیں، ساتھ ہی ساتھ اپنی ذات سے ہم جانوروں کو فائدہ پہنچائیں۔ یہ اسلام تعلیم دیتا ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ہی لوگوں کے بارے میں فرمایا کہ سب سے بہتر وہ لوگ ہیں جو لوگوں کو سب سے زیادہ فائدہ پہنچاتے ہوں، جو لوگوں کے لیے جتنا زیادہ مفید ہوگا اتنا ہی زیادہ اللہ رب العالمین کے نگاہ میں وہ محبوب ہوگا۔ انسانوں کو چاہیے کہ سب سے پہلے وہ اپنی ذات کے لیے فائدے مند بنے، اپنے اہل و عیال کے لیے فائدے مند بنے، اپنے بال بچوں کے لیے فائدے مند بنے، اپنے اعزا اقارب کے لیے فائدے مند بنے، اپنے بیوی بچوں کے لیے فائدے مند بنے، اپنے دوست احباب کے لیے فائدے مند بنے، اپنے گاؤں گڑھی علاقے والوں کے لیے فائدے مند بنے، شہروں اور قصبوں والوں کے لیے فائدے مند بنے، اب انسانوں کے لیے فائدے مند بنے، جانوروں کے لیے فائدے مند بنے، اپنوں کے لیے فائدے مند بنے، غیروں کے لیے فائدے مند بنے، جو اللہ والے ہیں ان کے لیے بھی فائدے مند ہم بنے،
جو اللہ کے دشمن ہیں، اللہ کے نافرمان ہیں، ان کے لیے ہم فائدے مند بنے، یہ الگ بات ہے۔ ان کے لیے ہم فائدے مند کیسے ثابت ہو سکتے ہیں، یہ بات انشاءاللہ آئے گی، لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں سب کے لیے فائدے مند بننا ہے، اور جب ہم سب کے لیے فائدے مند بنیں گے تو اللہ رب العالمین کی نگاہ میں سب سے زیادہ محبوب بنیں گے۔ بڑی مشہور روایت ہے جس کو علامہ البانی رحمہ اللہ نے السلسلۃ الصحیحہ کے اندر اور ساتھ ہی ساتھ صحیح الترغیب والترہیب کے اندر عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کیا ہے۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جاء رجل الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک آدمی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا، اس نے کہا یا رسول اللہ ای الناس احب الی اللہ، اے اللہ کے رسول ہمیں بتلائیے اللہ کی نگاہ میں سب سے زیادہ پسندیدہ کون ہے، سب سے زیادہ محبوب کون ہے؟ وَأَيُّ الْأَعْمَالِ أَحَبُّ إِلَى اللَّهِ، میرے سرتاج میرے محبوب یہ بھی بتلا دیجئے کہ اعمال میں سے سب سے محبوب اعمال اللہ کے نزدیک کون سا ہے؟ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ احب الناس إِلَى اللَّهِ أَنْفَعُهُمْ لِلنَّاسِ، اللہ کی نگاہ میں سب سے زیادہ محبوب وہ آدمی ہے جو لوگوں کے لیے سب سے زیادہ فائدے مند ہو، جو لوگوں کے لیے سب سے زیادہ مفید ہو، جو لوگوں کے لیے سب سے زیادہ فائدے مند بن سکے، وہ پروردگار کی نگاہ میں سب سے زیادہ محبوب ہے۔ سوال ہوا اے اللہ کے رسول سب سے بہترین عمل کیا ہے اللہ کی نگاہ میں؟ کہا سب سے بہترین عمل یہ ہے سرور یدخلہ علی نفس، ایک خوشی جو تم کسی انسان کے دل کے اندر داخل کر دو، تمہاری وجہ سے اگر کوئی انسان خوش ہو جاتا ہے یا تم خوشی کسی کے دل کے اندر داخل کر دیتے ہو تو سمجھ جانا یہ عمل میرے پروردگار کو بڑا محبوب ہے۔ کسی کو خوشی دلانا، کسی کو خوش کرنا، یہ اتنا محبوب عمل ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں اللہ کی نگاہ میں تمام اعمال میں سے سب سے محبوب عمل یہ ہے کہ ہم کسی مسلمان کو خوش کر دیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آگے فرماتے ہیں کہ خوشی کے طریقے کیا ہیں؟ کہا او یکشفو عنہ کربتن، یا تم اس کے سر سے کوئی بڑی پریشانی کو یا چھوٹی پریشانی کو ٹال دو، جب پریشانی اس کے سر سے دور ہو جائے گی وہ مسلمان آپ سے خوش ہو جائے گا۔ اللہ کے رسول نے کہا او یقضی عنہ دینن، یا اس وہ قرض کے بوجھ کے تلے دبتا جا رہا ہے تم اس کے قرض کو اس کے سر سے ٹال دو، مومن خوش ہو جائے گا اور یہ اعمال میرے محبوب کی نگاہ میں سب سے پسندیدہ ہو جائے گا، سب سے پسندیدہ بن جائے گا۔ قرض کے دور کرنے کا کئی طریقے ہیں، ان میں سے ایک طریقہ یہ ہے کہ جس کو آپ نے قرض دیا ہے وہ کسی مجبوری کی بنا پر یا کسی اور دیگر پریشانی کی بنیاد پر آپ کا قرض وہ ادا نہیں کر پا رہا ہے، اگر اللہ نے آپ کو مال سے نوازا ہے تو یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ اس کے قرض کو تخفیف کر دیں، اس کے قرض کو کم کر دیں، ہو سکے تو اس کے قرض کو اس کے سر سے ٹال دیں، اس کو معاف کر دیں کہ جا جو میں نے تجھے قرض دیا ہے میں اللہ کے لیے معاف کرتا ہوں۔ جو شخص ایسا کرے گا اللہ کی قسم اللہ کی نگاہ میں وہ سب سے محبوب بندہ بن کے رہے گا، اللہ کا سب سے مقرب بندہ بن کر کے رہے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آگے فرماتے ہیں من کف غضبہ، جس نے اپنے غصے کو روک لیا، اپنے غصے پر کنٹرول کر لیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سترہ اللہ یوم القیامہ، اللہ رب العالمین قیامت کے دن اس کو لباس پہنائے گا، یا بعض شارحین کے مطابق اللہ رب العالمین اس کے گناہوں پہ پردہ ڈال دے گا۔ جو اپنے غصے پر کنٹرول کرے گا، اپنے غصے کو پی جائے گا، اللہ قیامت کے دن سے اس کے گناہوں پر پردہ ڈال دے گا، یا جب ننگا پن کا ماحول ہوگا اللہ رب العالمین اس کو کپڑا پہنا دے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آگے فرماتے ہیں جس نے اپنے غصے کو پی لیا، جس نے اپنے غصے کو پی لیا، قیامت کے دن اللہ رب العالمین اس کے قدم میں ثبات عطا کرے گا، اس کے قدم کو جمع دے گا۔ جس دن بہت سارے لوگوں کے قدم ڈگمگائیں گے، بہت سارے لوگوں کے قدم پھسلیں گے، اللہ کل قیامت کے دن اس کے قدم کے اندر ثبات عطا کر دے گا، وہ قدم جم جائیں گے، اس قدم کے اندر وہ قدم اللہ کے ہاں ہلے گا نہیں، اللہ رب العالمین کے ہاں وہ قدم ثابت رہے گا۔ یہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ سب سے پہلے تو یہ کہا کہ سب سے بہتر اللہ کی نگاہ میں وہ ہے جو لوگوں کے لیے سب سے زیادہ فائدہ مند ہو۔ اب فائدہ مند کیسے بن سکتا ہے انسان؟
अल्लाह के रसूल ने तरीका बता दिया। किसी के सर से परेशानी को दूर कर दो, ये नफा बख्श मोमिन की अलामत है। इस तरह हम नफा बख्श बन सकते हैं। किसी के सर से कर्ज को टाल दो, नफा बख्श बन सकते हो। किसी के परेशानी को दूर कर दो, नफा बख्श बन सकते हो। गुस्से को पी जाओ, नफा बख्श बन सकते हो। इसी तरह से जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेशुमार फरमुदात और इरशादात हैं, जिसके अंदर यह बतलाया गया है कि कैसे एक मुसलमान दूसरे मुसलमान के लिए, एक मुसलमान गैरों के लिए फायदेमंद हो सकता है, नफा बख्श हो सकता है। यहीं से हमें तालीम मिली कि हर मुसलमान को नफा बख्श बनना चाहिए, चाहे वो आलिम हो या जाहिल हो, बिजनेसमैन हो या कोई और हो। हर आदमी अपने स्तर से नफा बख्श बन सकता है। आलिम दीन अपने इल्म के जरिए लोगों को फायदा पहुंचाए, माहिर हदीस हदीस के जरिए लोगों को फायदा पहुंचाए, माहिर तफसीर और तर्जमा के जरिए लोगों को फायदा पहुंचाए, माहिर अहकाम शरइया के जरिए लोगों को फायदा पहुंचाए, माहिर उसूल के जरिए फायदा पहुंचाए। इसी तरह से माहिर डॉक्टरेट अपनी डॉक्टरी के जरिए लोगों को फायदा पहुंचाए, इंजीनियरिंग के जरिए लोगों को फायदा पहुंचाए, हकीम अपने हिकमत और दानाई के जरिए फायदा पहुंचाए, और इसी तरह से एक मुबल्लिग अपने तबलीग के जरिए फायदा पहुंचाए, एक दाई अपनी दावत के जरिए अपने दावत के जरिए लोगों को फायदा पहुंचाए। फायदा पहुंचाने के बेशुमार तरीके हैं। इंसान को अगर यह फिक्र हो कि हम अपने स्तर से अपने जरिए लोगों को फायदा पहुंचाएंगे तो कोई बईद बात नहीं है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बड़ी मशहूर हदीस है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अगर तुम पर कोई एहसान कर दे, कोई तुम्हारे साथ एहसान सलूक करे, तो तुम उसका बदला उस जैसे एहसान सलूक से लौटाओ। अर्ज है अल्लाह के रसूल, एक आदमी मालदार है, उसने पैसा रुपया दे करके हमारे ऊपर एहसान किया, हम गरीब और फकीर हैं, पैसे के जरिए एहसान नहीं लौटा सकते हैं, हम उसके साथ क्या करें? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, अच्छे कलिमे के जरिए तुम एहसान कर सकते हो, अच्छा कलिमा बोल करके एहसान कर सकते हो, तुम उसके लिए दुआए खैर कर सकते हो, उसके बच्चों के लिए, उसके आलो औलाद के लिए, और इसी तरह से उसके माल में बरकत के लिए तुम दुआ कर सकते हो। यही तुम्हारा एहसान है। एहसान के लिए ये नहीं कि उसने हमें 10,000 दिया तो हम भी उसे 10,000 दे, ये नहीं, बल्कि हर आदमी ये कोशिश करे कि हम कैसे दूसरों के लिए फायदेमंद बन सकते हैं, जो भी तरीके हैं। सैयदना अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को कौन नहीं जानता? सैयदना अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, खिलाफत से पहले की बात है, कौम के अंदर बेशुमार ऐसे लोग थे जिनकी वो किफालत करते थे, और कुछ ऐसे लोग भी थे जिनके घरों पे जाकर के उनके बकरियों के दूध निकालकर उन्हें दिया करते थे। यानी अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु किस तरह से लोगों के लिए फायदेमंद साबित हुए, वहां से हमें इबरत और नसीहत लेने की जरूरत है। सैयदना अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु दौरे खिलाफत से पहले लोगों के बकरियों के दूध निकालते थे। जब उनके हाथ में हुकूमत आई, खिलाफत आई, उसके बाद चंद दिनों के बाद मदीना से अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का गुजर हुआ। चंद औरतें निकल पड़ती हैं और कहती हैं, अब तो आप खलीफा बन गए हैं, अब तो आप खलीफतुल मोमिनीन वल मुस्लिमीन बन चुके हैं, ज़माने खिलाफत आपके हाथ में आ गई है, हमारी बकरियों के तो दूध अब आप नहीं निकालेंगे क्योंकि आपका ओहदा बहुत बड़ा हो गया है। ये सुनना था। सैयदना अबू बकर रोने लगे, कहा, मेरी माँ और बहनों, किस चीज ने तुम्हें ऐसा कहने पर उभारा? मैं अगरचे हाकिम बन गया हूं, अगरचे मैं हाकिम और पीएम बन चुका हूं, लेकिन मुझे बकरियों के दूध निकालने से ये हुकूमत नहीं रोक सकती है, ये ज़माने खिलाफत नहीं रोक सकती है। जिस तरह मैं तुम्हारे लिए पहले फायदेमंद था, अभी भी तुम्हें फायदा पहुंचाऊंगा। ये फायदा पहुंचाऊंगा, ये अपने ज़हन और दिमाग से निकाल दो कि मैं हाकिम बन गया हूं तो तुम्हारी बकरियों के दूध नहीं निकालूंगा। और मैं आपको बतलाता चलूं, जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बड़ी मशहूर हदीस है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया, मन नफ़स अन मोमिनिन कुर्बतम मिन कुर्बि दुनिया नफ़सल्लाहु अन्हु कुर्बतम मिन कुर्बि यौमिल क़ियामा व मन सतरा मुस्लिमन सतरहुल्लाहु फ़िद दुनिया वल आखिरा व मन यस्सरा अला मुसिरिन यस्सरल्लाहु अलैहि फ़िद दुनिया वल आखिरा वल्लाहु फ़ी औनिल अब्दि मा कानल अब्दु फ़ी औनि अख़ीहि व मस्तमा बैत व मन तमा कौमुन फ़ी बैतिन मिन बुयूतिल्लाहि यतलूना किताबल्लाहि व यतदारसूना बैनहुम इल्ला हफ़्फ़तहुमुल मलाइका व गश्शियतहुमुर रहमा व नज़लत अलैहिमुस सकीना व ज़करहुमुल्लाहु फ़ी मन इंदहु व मन बत्ता बि अमलुहु लम युसरा बिहि नसबुहु। मुस्लिम शरीफ की रिवायत है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमाते हैं, कहते हैं, जिसने किसी मुसलमान के सर से
किसी परेशानी को दूर कर दिया, कयामत के दिन अल्लाह रब्बुल आलमीन उसके सर से एक बड़ी परेशानी को दूर कर देगा। जिसने किसी मुसलमान पर आसानी किया, अल्लाह रब्बुल आलमीन कयामत के दिन उस पर आसानी फरमाएगा। जिसने किसी नंगे को कपड़ा पहना दिया, अल्लाह रब्बुल आलमीन आखिरत में उसके गुनाहों पर पर्दा डाल देगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन उस वक्त तक अपने बंदे की मदद करता है जब तक बंदा किसी दूसरे बंदे की मदद करता है, अल्लाह रब्बुल आलमीन उसके साथ में होता है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगे बतलाते हैं कि जहां चंद लोग बैठ करके अल्लाह की किताब की बातें कर रहे हो, रसूल की हदीस की बातें कर रहे हो, वहां पे सुकूनत तुमानीनत का नुज़ूल होता है। अल्लाह फरिश्तों में उसका तज़किरा करता है। आखिरी टुकड़ा काबिल गौर है। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, वमन बत्ता भी अमलहु लम युसरा बिही नसबहु, अगर कोई आदमी इनकार खैर से पीछे रह गया, लम युसरा बिही नसबहु, उसका नसब उसे अल्लाह रब्बुल आलमीन के यहां नजात नहीं दिला सकते। कोई कितना भी बड़ा आलिम हो, कोई कितने भी बड़े खानदान का हो, चाहे वो सैयदजादा हो या सिद्दीकी हो या फारूकी हो या उस्मानी हो, अगर वो अमल के मैदान में पीछे रहा तो उसका हस्बो नसब उसे अल्लाह के यहां नजात नहीं दिला सकता। इससे पता चलता है कि अगर आपको नजात पानी है अल्लाह रब्बुल आलमीन के यहां, तो आपको फायदेमंद बनना होगा, लोगों के सरों से परेशानी को दूर करना होगा, लोगों के परेशानियों को हल्का करना होगा, नंगों को कपड़ा पहनाना होगा, गरीबों की मदद करना होगा, यतीमों बेवाओं के सर पे हाथ रखना होगा। ये काम तुम करोगे, अल्लाह रब्बुल आलमीन के निगाह में महबूब बन जाओगे, और जो अल्लाह की निगाह में महबूब बन जाता है, अल्लाह सारे मशाकिल को उसके लिए आसान कर देता। और फितरी चीज है ये, मैं आपको बतलाता चलूं, ये फितरी चीज है कि जो चीज नफा बख्श होती है, लोग उसकी कद्र भी करते हैं, उसकी हिफाजत भी करते हैं, दिल के नेहा खाने में उसे बसा करके रखते हैं। और जो चीज फायदेमंद नहीं होती है, ना उसकी हिफाजत होती है, ना उसको सजा के रखा जाता है, ना हिफाजती इकदामात किए जाते हैं, बल्कि उन चीजों कमाते हैं, हर तरह से उनकी मदद करते हैं। आप जैसे लोगों की हमारे यहां जरूरत है, हमारे यहां हाजत है, चलिए मैं आपको अमान देता हूं, अपने पनाह में लेता हूं। इब्न दगना अबू बकर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को लेकर के मक्का में आते हैं और मक्का के सरदारों के सामने जाकर के कहते हैं कि क्या तुखरिजून रजुलन युक्सिबुल मअदूमा, ऐ लोगों क्या तुम एक ऐसे आदमी को शहर मक्का से बाहर कर रहे हो जो फकीरों के लिए कमाता है और इसी तरह से बेकसों का जो सहारा बनता है, मुसीबतों परेशानी में लोगों की मदद करता है, जो मेहमान नवाजी करता है, जो मेहमान नवाजी करता है, ऐसे शख्स को तुम मुल्क बदर कर रहे हो, जला वतन कर रहे हो, शहर मक्का से निकाल रहे हो। ऐ सरदाराने कुरैश तुम सुन लो, मैं इब्न दगना, मैं कारा का सरदार अबू बकर को पनाह देता हूं। अबू बकर मेरे हिफ्ज़ो अमान में है, मेरे हिफ्ज़ो अमान में है, खबरदार कोई उसके करीब नहीं जाना, उसको सताने के लिए, उसको निकालने के लिए, उसको शहर मक्का से भगाने के लिए कि कोई उसके करीब नहीं जाना, क्योंकि मैं कारा का सरदार इब्न दगना अबू बकर को पनाह देता हूं, अपने हिफ्ज़ो अमान में उसे रखता हूं, लिहाजा कोई उसे अजियत और तकलीफ ना पहुंचाए। इस वाकये से हमें नसीहत मिलती है और इबरत पकड़ने की जरूरत है कि अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मक्का के दुश्मन थे, लोग उन्हें दुश्मन समझते थे, लेकिन अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इतना नफा बख्श थे कि आपके नफा की वजह से, फायदा की वजह से दोस्त भी दुश्मन हो गए और कहा ऐसे फायदेमंद लोगों को हम देश से बाहर नहीं निकालेंगे, देश से बाहर नहीं करेंगे। अगर सैयदना अबू बकर की सीरत को हम अपनी जिंदगी के अंदर नाफिज कर ले तो जो हमें देश से निकालने की बात कर रहे हैं, मुल्क हिंदुस्तान से जलावतनी की बात कर रहे हैं, अल्लाह की कसम तुम अपनी जिंदगी के अंदर सीरत सैयदना अबू बकर को नाफिज कर लो, दुश्मन जो है वो दोस्त बन जाएंगे, जो निकालने की बात करते हैं वो इंट्री की बात कहेंगे। अल्लाह की कसम तुम अपनी जिंदगी के अंदर सैयदना अबू बकर की सीरत को नाफिज कर लो, ये जो आज हमारे दुश्मन जाहिरी तौर पे बने हुए हैं, ये दुश्मन दोस्त बन जाएंगे और हुकूमत की आंख में आंख डाल करके कहेंगे, अरे बेवकूफो, हुकूमत की आंख में आंख डाल करके कहेंगे, अरे अहमको, जो मुल्क के लिए फायदेमंद हो, जो मुल्क के लिए
लिए वफादार हो। ऐसे वफादारों को, ऐसे फायदे मंदों को घर से बाहर नहीं निकाला जाता है, उनको घर के अंदर रखा जाता है, दिलों में बसा करके रखा जाता है। ऐ मुसलमानों, हमें सीखने की जरूरत है, इबरत हासिल करने की जरूरत है। आज अगर हम लोगों की निगाह में मलऊन हो चुके हैं, लोगों की निगाह में अगरचे हम मबगूज हो चुके हैं, तो उस बुग़्ज़ को मोहब्बत में बदलने के लिए, नफरत को मोहब्बत में बदलने के लिए जरूरत इस बात की है कि हम नफा बख्श हो जाएं लोगों के लिए, हम फायदेमंद बन जाए लोगों के लिए। हमारे दुश्मन हमारे दोस्त बन जाएंगे, और जो हमें निकालने की बात कर रहे हैं इंशाअल्लाहुल अजीज वो हमें इसी मुल्क में रहने देंगे, वो हमारे भाई भाई बन करके रहेंगे। यही इस्लाम चाहता है और यही जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह की तालीमात हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो हदीस है कि अल्लाह की निगाह में सबसे महबूब वो लोग हैं जो लोगों की निगाह में सबसे ज्यादा, जो लोगों की निगाह में सबसे ज्यादा फायदेमंद हो, वो अपनी जात के जरिया, अपनी बात के जरिया, अपनी सिफात के जरिया लोगों को फायदा पहुंचाएं। अल्लाह रब्बुल आलमीन से हम दुआ करते हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें हक बात कहने की तौफीक इनायत फरमाए। परवरदिगार हमें सही बात कहने की तौफीक इनायत फरमाए। परवरदिगार हमें अपनी जात के लिए नफा बख्श बनाए। परवरदिगार हमें अपने आलो औलाद मुसलमान और गैर मुसलमान सबके लिए नफा बख्श बनाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन जब तक हमें जिंदा रखे, ईमान पर, तौहीद पर जिंदा रखे, और खात्मा हो तो खात्मा बिल खैर हो। व अक़ूलु क़ौली व अस्तग़फ़िरु ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन फस्तग़फ़िरूहु इन्नहु हुवल गफ़ूरुर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। इबादल्लाह रहिमनी व रहिमुकुमुल्लाह। इन्नल्लाह यअमुरु बिल अदल वल इहसान व ईताइ दिल क़ुरबा व यनहा अनिल फ़हशाइ वल मुनकर वल बग़य।